ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ एक कार्डियोलॉजिस्ट के नाल जिन्हों का नाम बहुत ही जानिया पहचानिया है डॉक्टर रोहित मोदी जी के नाल। डॉक्टर रोहित मोदी जी DM कार्डियोलॉजी ने और मैक्स सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा के डायरैक्टर ने। हार्ट पेशेंट्स के लिए डॉक्टर रोहित मोदी किसी वरदान तो घट नहीं हैं। समय समय पर हैल्थ प्लस प्रोग्राम के वो शामिल होंगे ने ते पंजाब प्लस के दर्शकों को समय समय पर हैल्थ टिप्स देंदे रहंदे ने। डॉक्टर रोहित मोदी जी ना सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशों के भी काफ़ी सारिया कॉन्फ्रेंसिस अटेंड करते रहंदे ने। सारी टीम नाल गलबात करते हैं। डॉक्टर रोहित मोदी ने हार्ट दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ते उन्हां दे सल्यूशन बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर रोहित मोदी जी दे नाल। ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ प्रसिद्ध डायरैक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर रोहित मोदी जिहड़े मैक्स हॉस्पिटल सेवावां दे रहे हैं। एक ऐसा डॉक्टर जिन्हें अज तक सैकड़ों की गिनती के लोगों को एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके एक नवी जिंदगी दी है। और उन्होंने पेशेंट्स को जिन्होंने आउं लगता सीगा भी शायद हार्ट की सर्जरी करनी पवे, उन्होंने पेशेंट्स को भी इन्होंने एक जिंदगी दी हैगी है एंजियोप्लास्टी के नाल ही। नई नई टैक्नीक्स के नाल ये अगे बढ़ते हैं और सारे वर्ल्ड के कॉन्फ्रेंसिस के इन्हों जोड़ा है हुण इनवाइट किया जाता। बहुत जगह के उपर जाके बाहर भी ये अपना लैक्चर्स देंदे ने। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे जो 29 नूं है। अज असीं इन्हां दे नाल गलबात कर रहे हैं, लाइव हो रहे हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब हार्ट जिहड़ा कि एक ऐसा अंग है जदों हार्ट रुक जाता तो सब कुछ ही जिहड़ा हैगा स्टॉप हो जाता और वो हार्ट नूं तुसीं जिंदगी दिंदे हो। और वो हार्ट नूं 25 साल का तुहाडा लंबा तजर्बा जिहड़ा जिंदगी का की कहना चाहोगे कि वो समा जो तुसीं स्टार्ट किया उदों मोर्टैलिटी रेट जिहड़ा हैगा 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने बंदे बचते ਸੀਗੇ और अज किन्ने बंदे बचाउण लग गए, तुसीं की कहना चाहोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਕਹਾਂਗਾ कि ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि इस फील्ड की ब्यूटी ये है कि ये जिहड़ियां भी चीज़ां असीं करते हैं वो डॉकूमेंट होंदियां हैं। डॉकूमेंट करके उन्होंने परखिया जाता है, उन्होंने ट्रायल्स के रूप दे विच देखिया जाता है तो वो एक साइंस की तरह इवॉल्व हो गई है। जिहड़ी साडे हो सकता है साडे आयुर्वेद और जिहड़े पुराने ट्रीटमेंट सीगे वो चंगे होण पर वो हौली हौली फेड होने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने एक साइंटिफिक गति नहीं मिली। असीं अगे उन्होंने ट्रांसमिट नहीं कर पाए। यह साइंस जिहड़ी है अगे अगे तरक्की इस करके कर रही है क्योंकि असी हर चीज़ सेंचुरीज़ तो जो या 2 सेंचुरीज़ तो या 3 सेंचुरीज़ तो जिहड़ी असी साइंस की तरक्की कर रहे हैं हौली हौली उहदे एक्सपैरीमेंट करके उहदे ट्रायल्स करके उन्होंने असी अगे लिया रहे हैं। तो वो जिहड़ियां सब चीज़ां बुक्स दे विच डॉकूमेंट हो जाती हैं। फिर उस तो बाद अगे एक्सपैरीमेंट चलता है, उस तो बाद अगे उहदी विचार बनते हैं। इस करके ये जिहड़ी चीज़ है ये जिहड़ी साइंस है जिवें एक वृक्ष हुंदा है उहदे एक जड़ निकलती है, फिर 2 निकलती हैं, फिर 3 इहदी जड़ बन चुकी है जिहड़ी कि हौली हौली फैलती जा रही है, शाखावां बनदियां जा रही हैं, वड्डा हो जा रहा है और ये बरगद का पेड़ एक बन चुका है जिहदे नाल सारे सोसाइटी नूं सारे संसार नूं फायदा हो रहा है। कोई दो राय नहीं है। जिथे तक कार्डियोलॉजी की गल है साइंस की गल है वो पहले घट रैपिड पेस दे नाल वधदी सी। अजकल आधुनिक युग दे विच इंटरनैट दी फैसिलिटीज़ सोशल मीडिया दी फैसिलिटीज़ असी एक दूजे नाल घर बैठे ही इत्थे ईवन असी कॉन्फ्रेंस ते जिवें अजकल असी जाना भी बंद कर दिता है। जो करोना का समय आया वो सानू एक बहुत फ़ायदा होया। उहदे विच की हुंदा है कि जिस तरह वड्डियां वड्डियां कॉन्फ्रेंसिस जिहदे विच असी साइंटिफिक अपने विचार प्रगट करते हाँ साझा करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ 5 ਦਿਨ ਰਹੋ, 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਆਓ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਸਾਇੰਸ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ वर्कशॉप्स करते सी अलग अलग बंदियां नूं जिस तरह ट्रेन जिहड़े वर्ल्ड के मास्टर ट्रेंड है असीं इत्थे भी बठिंडा दे विच भी असीं कीतियां वर्कशॉप वास्ते बुलाते सी ते अलग अलग प्रक्रियावां करके उन्होंने सीखते सी ते सिखाते भी सी। आप भी असीं एज ए प्रॉक्टर कई जगह जा चुके हैं। इदां दी प्रक्रिया करनी पैंदियां सी। हुण घर बैठे ही उत्थे
ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਚਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਿੱਲਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਟਰਲ ਵੈਲਵ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਓਰਟਿਕ ਵੈਲਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਪਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਸਮੇਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਲੈਸ ਪੇਸਮੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਲਚਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਰੀ ਈਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਕੋਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਢੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਔਰ ਹਰਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਵ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਥੇਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ US ਤੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਕੈਥੇਟਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 1800 ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥੇਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਗ੍ਰਿੰਟਸਿਕ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਰਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰਿਕ ਗ੍ਰਿੰਟਸਿਕ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1940-50 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੈਥੇਟਰ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਰਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਲੂਨ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਬਲੂਨ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੌਕੇਜਿਸ ਅਸੀਂ ਬਲੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੂਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰ ਮੈਟਲ ਸਟੈਂਟਸ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਟਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇਲੂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਬਲੋਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ, ਰੀਬਲੋਕੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਇਲੂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਮੇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਟੋਟਲ ਅਕਲੂਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਜਟਿਲ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ PTCA ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਵੈਸਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣੇ ਔਰ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ CTO, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਬੇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਡਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਡਨ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਇਵੋਲਵ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਕੋਲੇਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਡੈਥਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਰਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਕੋਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਵਨ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, US ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਿਦਮੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਵ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟਿਕ ਸਟੀਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਨਿਟਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਰੱਗ ਇਲੂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਇਜਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕੋਰਨਰੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਾਵਾਸਕੂਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ OCT ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਾਵਾਸਕੂਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟੈਂਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IFR ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੀਅਨ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਪਰ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ PCI ਨੂੰ, ਉਹ PCI ਦੀ ਪ੍ਰਸੀਜਨ ਨੂੰ, PCI ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ PCI ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੋਸਟ PCI ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡਰਸ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਲ ਆਬਸਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੋਟਾਪਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹਰਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ 29 ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕਦਮ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸੀਫਾਈਡ ਲੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਕੋਰਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ FDA ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ FDA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲਸੀਫਾਈਡ ਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਐਥਰੈਕਟਮੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, IVL ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਕਮੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਮੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਕਮੋ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਮੋ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਇਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਰੀਬਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਜੈਨਿਕ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ 80-85% ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਵਾਸਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾੜੀ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 25% 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 75% 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡੀਓਜੈਨਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਈ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਪੈਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਕਮੋ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ US 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਫੇਲੀਅਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਰਗਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਡੈਥ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਇਹ ਆਰਗਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਰਗਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰੀਫਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜੋ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਐਕਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਰਾਕੋਟ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 21 years old, everybody said the death is inevitable, even the pulmonologist said ਲੰਗ ਤਾਂ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਪੂਰੀ 100% ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾੜੀ ਪੂਰੀ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਡਿਕਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਬੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਸਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ
ਸਟੇਬਲ ਐਂਜਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੋਕੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਕਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ 10 ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਵੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, CD ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਰਜੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 55 56 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੰਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਰਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਏਜ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 70 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 35-36 ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਜੜੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਟ ਲੈਣ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਇਹ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਥੀ ਉਹਦੇ ਲੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 40-50% ਜਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 10 ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਈਵ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਥ ਲੈਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕ
ਕੈਥ ਲੈਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 4-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੈਥ ਲੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਥ ਲੈਬ ਡਾਕਟਰ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਜਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਬੀ ਵਿਦਿਨ 3-4 ਮੰਥਸ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।